कर रहा है जो कोई परमेश्वर वाल प्रभु वाल मुड़ता है तो की होंदा है। सो पिता वालों कुछ होंदा है, पुत्र वालों कुछ होंदा है और अगे जाके देखेंगे पवित्र आत्मा वालों भी कुछ होंदा है। हालेलुया। सो पुत्र वालों की होंदा है एक एक जना साफ आवाज में बोल दो ताकि पिछे जो सुनते ना फेसबुक पर भी उन्होंने भी साफ सुन ले की सीख रहे हैं आप। पुत्र वालों पिता वालों की होंदा है जो कोई परमेश्वर वाल मुड़ता है। पहली गल परमेश्वर वालों जो प्रभु वाल कोई मुड़ता परमेश्वर वालों दे जीवन च की घटना वापरदी उस इंसान की की जाती है परमेश्वर की कृपा तक पहुंच हो जाती है। इसका मतलब जिन्नी देर तक प्रभु वाल कोई मुड़दा नहीं ओदे ते परमेश्वर की कृपा तक ओदी पहुंच होंदी नहीं। हालेलुया। कृपा का मतलब ही ये आ जिहड़ियां चीज़ां दे असीं लायक नहीं वो चीज़ां नूं असीं की करना पा लेना सीधा हिसाब। हालेलुया। वो चाहे जिस्मानी होण और चाहे वो रूहानी होण कृपा के द्वारा ही होंदियां वो प्राप्त होंदियां। कृपा तो बगैर तुहानूं कुछ भी प्राप्त होंदा है चाहे वो रूहानी आ चाहे वो जिस्मानी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਚੈਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਚੈਨ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉੱਕ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਿਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਤਮ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो राजा किसी भी जगह की जिम्मेदारी लै लवे किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लै लवे तो उस मनुख की टौर ही टौर आ उन्होंने कोई घाटा नहीं। तो तुहानूं पता फिर प्रधानमंत्री जिहड़े भी बनता वो कुछ पिंडां नूं की गल लेंदे गोद लै लेंदे। रसम है ना गोद लै लेंदे जे पिंड गोद लै ले उस पिंड नूं कोई चिंता करने की लोड़ नहीं। सारे सिस्टम नूं उन्हां दी जिम्मेदारी आ उन्होंने गां अगे मंत्रियों की जिम्मेदारी कि अनुसार उत्थे कोई घटी होनी नहीं जिन्होंने गोद लै लिया। जे उत्थे कोई घटी होगी बदनामी कि प्रधानमंत्री दी राजे दी। हालेलुया। इसलिए जिहड़ा संतान बन गया हालेलुया ते जिद्दां ही संतान बन गया स्वर्ग उहदे पिछे पै गया। की हो गया जी स्वर्ग पिछे पै गया। हालेलुया हालेलुया स्वर्ग पिछे पै गया। तुहानूं पता है तुसीं साडे घर दे विच भी आए सी अज तो 25 ਜਾਂ 26 साल पहला पाकिस्तान तो एक भैन सी मुसलमानों के विचों कन्वर्ट है इंग्लैंड के विच आ। हुण पता नहीं होया कि नहीं काफी बुजुर्ग से हो चुके थे साडे घर च भी आए सी ते वो दसदे भी जदों उन्होंने प्रभु ते विश्वास किया तो सारे मुसलमान सी। खासकर उन्होंने घर चों ही उहदा जिहड़ा डैडी मुल्ला सी। हालेलुया। ते वो कुड़ी सी दरंगी कुछ इदां ठीक है हथ पैरों की मुड़ी पे सी बचपन पहले ही। तो एक दिन वो कोई लिटरेचर पहुँच गया कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है उन्हें साडी रोगां लई जख्म सही है। उन्हें क्या भी मैं तो सारे पासे देख लिया जी असीं तो पैदा ही धार्मिकता के होए हुए हैं मतलब भगती करने वाले लोगों च हुए हैं पर फिर भी कोई इदां दा नहीं। जे तू ही सच्चा प्रभु हाँ तो फिर मेरे से कृपा हो तो कुड़ी ठीक होगी। हालेलुया। तो ਉਹਨੇ फिर कहना शुरू करता कि प्रभु यीशु मसीह ने मैंने दर्शन दे के चंगा किया। उन्हें कहा कि मेरा काम करना वो कहते तू इदा बोलोगे तो साड़ी बदनामी कितनी होनी मुसलमान कौम। तो कहते राम ने चुप कर दिया ना नहीं कह के मुहम्मद ने ठीक किया। हालेलुया।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਕੁਣਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਤਾਵਲੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੇਕਦਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਗਾਵ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਕਮਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਪਿਓ ਮਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰ ਸੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੈਣ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਤ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ? ਸੰਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਸਵਰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਭਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆ? ਬਾਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਣਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਭਲਾ? ਵਾਰਿਸ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਚੌਥਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੜਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਨਵੀਂ। ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ? ਨਵੇਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਨਵਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ? ਨਵੇਂ। ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਨਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਭੇਜਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ।
स्वर्ग के नागरिक हो जाने ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੋ ਆਗਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇ तो ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦਾਸ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ याजक। ਯਾਜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਜਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯਾਜਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ मेल हो जाता। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੇ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਭਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਗਾ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾਉਣ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਇੱਕਦਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਲਿਸਟ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ 10 ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ 2-3 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਂਟ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਛੱਡਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੇਵ ਰੱਖ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਆਏ ਉਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਰੱਬ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਪ ਚ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੋਂਦਾ ਨਾ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਿਰ ਬਾਲ ਚਮੜੀ ਸਾਰੀ ਗਿੱਟੇ ਗੁੱਟੇ ਮੈਲ ਮੂਲ ਲਾ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸਰੀਰ, ਪ੍ਰਾਣ, ਆਤਮਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਵੀਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਖਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 10ਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ। ਆਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੰਨਤ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨਤ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਸਵੀਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਖਲੜੀ ਉਧੇੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਸਵੀਕਾਰ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਆ, ਖੁੱਭ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਭਲਾ? ਸਵੀਕਾਰ। ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਕੰਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਪੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਨੋਚਿਆ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੁੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਮੌਤ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਵੇ ਟਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਟਲ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सो ये इच्छा ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਲ ਠੋਕਣ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿਲ ਵੀ ਠੋਕਣੇ ਆ,
ਤੇ ਗਾਂ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਪੀੜਾ, ਪੂਰਾ ਬੁਖਾਰ, ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਹਿ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਵਾਕਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਵਾਕਫ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਤਿਕਾਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਿਕਾਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਧੋਖਾ ਖਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਪਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਗ ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫਿੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਗ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਬਣ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਪੁੱਤਰ ਲਈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਤਿਆਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੇਢੰਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਲਾਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੱਸਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੂਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਲਾ, ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਸੀਲਾ ਕੌਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਵਸੀਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਧਿਕਾਰ। ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਆ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭਜਨ ਵੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਗਰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣੂ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਆਊ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣੂਗੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅਨੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ? ਅਨੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਲਟ ਪੁਲਟ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ। ਹਾਂ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਭਲਾ? ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬਈ? ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬਈ? ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ? ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਚਮਕਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਜਲਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਈ? ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਓਕੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਧਨ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? ਧਨ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।